Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-musyrikun walau kariha al-kafirun walau kariha al-fasiqun walau kariha al-munafiqun. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعزيز على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عشر يسوع ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقط شفاء على آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا على الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك شهيد. Pertama-tama dan yang lebih utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya ucapan rasa syukur kita karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita malam hari ini masih diberikan nikmat sehat, masih dikaruniai nikmat sempat, dan oleh karena itu kita bisa hadir di sini di dalam kumpulan yang mulia, dalam majelis yang mulia, majelis zikir yang sebuah saja. Jika tidak karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita tidak sempat berhadir. Jika tidak karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin akan ada halangan sakit. Karena itu nikmat sehat dan sempat ini kadang-kadang memang juga dilalaikan oleh manusia, oleh kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa untuk bersyukur. Jadi salah satu cara bersyukur kita diberi nikmat sehat dan sempat, berbanyaklah beribadah kepada itu karena wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa kita bayangkan ada seorang pasien di rumah sakit, sebuah rumah sakit, dia beri oksigen itu berapa satu hari. Karena nikmat sehat sebesar punya Allah secara sedikit saja. Jadi belajar kalau orang suci dalam setiap nafasnya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya itu karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya: "La syakartum la azidannakum wa la takfurtum inna adzabi lasyadid." Bila kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmatku.
Jika kufur, Allah ancam sedikit saja. Ingatkan Allah terancam itu kan karena saya. Karena Allah ancam itu karena saya. Bukan karena Allah itu jahat. Indah ada Indonesia. Sesungguhnya ada pun sangat sedih. Belum diazab saja sudah terasa sedih. Apalagi sudah diangkat Alhamdulillah. Ini banyak-banyaklah bersyukur ya. Salah satu bersyukur itu ucapkanlah rasa syukur ya. Ucapkan rasa syukur, hadis ya. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis, ucapkan. Jadi kalau ada orang bantu kita ucapkan sebagai tanda terima kasih. Ya, ucapkan terima kasih berat, apalagi nak marah. Itulah orang yang susah untuk bersyukur. Itu perintah agama itu ya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan berdana kita sebagai orang yang supaya tidak lalai banyak-banyaklah mengucapkan rasa syukur itu, banyak-banyaklah berzikir sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Selalai-lalainya lisan yang rajin berzikir, lebih lalai lagi tidak pernah berucap zikir. Sallallahu alaihi wasallam, marilah lalu kita perbanyak hadirat junjungan alam, junjungan Nabi yang paling agung, yang dimuliakan langsung oleh Zat yang Maha, Nabi yang paling mulia dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Ya. Zat yang Maha Mulia memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada salahnya kita memuliakannya dengan banyak-banyak bersolawat. Itu dah wajib bagi kita. Ya, karena kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tentu saja ada fadilah, ada hikmahnya, ada manfaatnya. Ya. Ada manfaatnya bagi kita pasti, ya. Bukan karena supaya Nabi yang kasihnya itu lebih mulia lagi, bahkan tambah mulia karena kita banyak bersalah, tidak begitu ya. Allah memerintahkan kita beribadah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita beribadah bukan karena untuk mengekalkan keagungannya, bukan. Kita tidak beribadah, Allah juga tidak berubah, ya, tidak berubah dari keagungannya, tidak berubah kekuasaannya. Allah memerintahkan kita beribadah, memerintahkan kita berzikir, memerintahkan kita bersolawat karena kasih sayang Allah itu sendiri. Maka banyak-banyaklah berselawat ya, karena memang itu manfaatnya untuk kita sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis memerintahkan dengan kalimat iksiru, bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ingin dipuji-puji, ingin dimuliakan, tapi karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Karena kepedulian yang sangat besar, azizun 'alaikum, ya, pada orang-orang yang beriman. Kepedulian yang sangat besar kepada umat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu malam ya, sampai bengkak kakinya dalam satu riwayat, kenapa ya Rasulullah kau masih beribadah itu lihat sampai kaki bengkak? Karena kecintaan kepada umat itu, minta ampun dan dosa. Sebagian lagi riwayat mengatakan karena Nabi ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dua ini kita pakai, tidak ada bertentangan ya. Dua ini kita pakai sebagai alat, tidak bertentangan, dua itu sama. Jadi jangan kita coba-coba membentuk sebuah hadis itu pilih mana yang benar, itu nafsu kita ya. Demikian juga dengan ikhtilaf, jangan coba-coba kita usik, biarin aja soal ikhtilaf itu, kita ikuti saja ya. Jadi makanya kita beragama itu, bersyariat itu ada tuntunan, ada yang membimbing ya. Sudah jelas apa yang kita pakai, bukan kita sendiri belajar sendiri, guru nasihat. Alhamdulillah. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu memerintahkan disuruh perpanjanglah oleh kalian. Ya, disuruh perbanyak. Iksiru alayya minas sholati lailatul jum'ah.
Perbanyaklah kalian untuk berselawat kepadaku di malam Jumat. Bukan karena Nabi ingin supaya tambah mulia. Kita tidak bersalawat, Nabi tetap mulia. Nabi SAW itu tetap mulia ya. Bahkan sudah mulia sejak dalam perut ibunya ya. Sebelum dilahirkan sudah mulia. Maka kelahirannya itu sudah di luar nalar manusia. Kita ceritakan sebuah siro-siro itu dalam sebuah maulid-maulid ya, diceritakan alam ini pun bersuka gembira sampai bisa berbicara, memuji-muji atas menyambut gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu kita berpikir ya Nabi. Makanya kita menafsirkan kalimat sholawat itu sendiri, jangan ya Allah, Allahumma sholli ala ya Allah, berilah sholawat. Salah ya. Salah, arti itu salah, arti itu yang kita pakai itu arti yang bahlul ya. Arti yang sederhana, tapi bahlul membodohi ya. Masa kita berdoa pada Allah minta beri salawat kepada Nabi? Allah itu sudah bersalawat, untuk kita doa. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Allah sama malaikatnya itu bersalawat. Bersalawat artinya apa? Memuji ya. Ya, ini kan kalimatnya juga ikhfiru alayya minas sholat, sholat ala nabi ya. Lain dengan sholat kepada Allah SWT, bukan sholat lima waktu itu ya. Jadi Nabi mengajarkan, Nabi SAW mengajarkan bersolawat itu paling sederhana itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala walaupun ada arti artinya tidak boleh Sayyidina, itulah yang kita ikuti ya. Sayyidina itu bentuk sholawat ya, bentuk sholawat kita ya bentuk Sayyidina. Kita kan disuruh bersolawat, menghormati, menyanjung, memuji. Masa kita panggil Nabi Muhammad SAW dengan nama Muhammad, ada kurang ajar ya. Jadi itu namanya sholawat ya. Sholawat itu jamaknya jamaknya sholawat. Berarti bukan terus baiklah tidak, karena manusia itu ada lupa terus ya. Itulah namanya kita saling mengingatkan, diingatkan dan mengingat kembali ya. Iksuru alayya min sholati yaumil Jum'ah ya, banyaklah salat malam Jumat, perintah ya. Berarti bukan berarti di malam hari tidak boleh ya. Kalau perlu setiap saat ya. Kenapa itu tadi kita bilang ini adalah sebuah motivasi, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tanda cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Dikasih motivasi supaya rendah, supaya mau, supaya bersemangat. Wa yaumal jum'ati faman shalla alayya sholatan. Barang dan hari Jumat itu barang siapa bersolawat kepadaku dengan satu sholawat. Ini kan kalimatnya tunggal ya. Sholatan satu sholawat sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya Allah berselawat kepadanya dengan 10 kali. Dikasih semangat ya. Satu kali selawat Allah berselawat kepada kita 10 kali. Luar biasa. Dikasih, tapi banyak juga yang tidak mau, lupa dan malas karena imannya kurang, tidak percaya. Ngomongnya apa? Ketika dikasih tahu itu baru percaya lah, lain itu yang bahaya. Percaya lah, percaya lain itu memang percaya lain artinya tidak ya. Jadi kalau dikasih tahu, diingatkan, nanti kalau percaya maksudnya supaya lebih percaya lagi ya. Percaya itu namanya iman ya. Bahasa Arabnya beriman ya. Iman itu kan belum banyak ketinggalannya. Yang pertama paling rendah itu keyakinan itu ya. Percaya dengan keyakinan, iman yakin itu paling rendah. Ilmu yakin. Dari mana keyakinan diperoleh? Dari pengetahuan, dikasih tahu. Ini kan ini sudah dapat ilmu yakinnya. Kalau imannya ya, harus yakin dengan hadis Kalau tidak yakin bisa terjangkit nasib dan munafik. Iksiru
Kalau diberi motivasi, hendaklah segera bersemangat. Itulah karena gunanya diberi motivasi supaya itu bukan berarti Nabi ingin dipuji, bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala pengen kita ini terus beribadah karena takut Allah ketika kita tidak beribadah kurang kekuasaan Allah, bukan begitu. Dikasih motivasi ya. Mana dalilnya? Nah, juga salah satunya di surat Al-Anfal. Kalau kita kan zaman sekarang kan hobi aja dalil ya. Hobi aja dalil ya, supaya tidak dibilang bid'ah ya. Surah Al-Anfal 24 itu Allah SWT berfirman dari awal tadi sudah Anda bacakan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggilnya orang-orang beriman loh, ya. Kalau tidak beriman berarti tidak ikut ya. Istajibu lillahi wa lirrasul. Ya. Penuhilah seruan, permintaan, keinginan, perintah, ya, itulah ya. Kalau kita panjangi tafsirnya kan. Istajib ya itu istajib doa ya Allah, kami lagi doa ya. Tapi perintah Allah tidak pernah kita penuhi. Anjuran ya, baik itu anjuran itu sifatnya sunnah kan. Kalau ini wajib ya, bersalawat itu bukan wajib ya. Jadi bersalawat itu wali Rasul dan seruan Rasul. Jadi hadis ini adalah salah satu seruan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Nah, inilah kalimat intinya ya. Allah menyerukan kepada kita, memerintahkan kita selawat, memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita puasa, memerintahkan kita menutup aurat ya, memerintahkan kita bersedekah. Semua perintah-perintah Allah itu ya, tujuannya idza da'akum lima yuhyikum, untuk kebaikan kehidupan kita ya, untuk kebaikan kehidupan kita. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Kenapa kita sering lalai? Nah, inilah jawabannya. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu membatasi hati kamu dengan diri kamu, bainal mar'i wa qalbi, dan hati. Kalau tidak dibatasi itu mungkin orang sudah kafir. Kalau tidak dibatasi ya. Karena yang suka, kenapa itu dibatasi? Karena nafsu kita ini sering berbisik-bisik di dalam hati kita ya. Nah, jadi nafsu inilah yang mengelak ya. Tapi tidak dikasih nafsu, tidak menolak ya. Nafsu dalam arti nafsu yang mengingkari ya. Nafsu ini yang mengingkari ya, yang mengajak kita ingkar pada Allah ini nafsu ya. Wah, kalau sudah diperintah sudah ada. Apa gitu? Selalu ada. Kok gitu? Cari logika akal. Karena pernah Nabi SAW juga bersabda pada para sahabatnya dalam suatu nas yang lain bahwa selawat kita di malam Jumat ini maka bisa dihadapkan langsung kepada Allah. Jadi selawat ini ada yang pintar sahabat ya. Jadi kalau kau ya Rasulullah sudah mati nanti sudah meninggal nanti bagaimana caranya? Itu pakai logika mereka kan? Dijawab oleh Allah dan Rasulnya ya. Dijawab. Allah mengharamkan jasadnya para nabi. Jadi tidak ada dimakan tanah jasad para nabi. Jangankan jasad para nabi, jasadnya kaum sholihin saja ya. Ulama ya yang disebut punya karomah waliullah pernah banyak ditemukan jasadnya tidak dimakan ya. Apalagi para nabi dan rasul. Padahal secara logika tidak masuk juga, tapi demi menjawab hujah nafsu tadi dikasih jawab. Nah, demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala memotivasi kita supaya lebih yakin, ya, supaya yakin bahwa ketika Nabi sudah wafat, dia tetap
bisa dihadapkan selawat yang disampaikan itu, sehingga kita nanti yang banyak-banyak berselawat itu yang paling lebih dulu diberi syafaat kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan disangka kita disuruh berzikir, kita disuruh beribadah karena Allah SWT pengen memang begitu. Takut kekurangan, bukan, karena Allah itu suka dipuji. Ya. Itulah makanya diciptakan makhluknya untuk supaya ada yang memujinya. Allah itu suka memuji dirinya sendiri. Nah, ciptakan makhluknya untuk tempat beribadah. Kan tujuan penciptaan manusia dan jin itu untuk beribadah kan? Jadi sebenarnya yang begini-begini ini sudah tahu ya, sudah tahu. Cuman perlu diingatkan terus, itu namanya memperbarui, menambah iman itulah dengan jenis-jenis seperti ini, dan ya kita bisa mengambil hikmahnya. Wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ada tafsir lain juga dari ahli tafsir bahwa masalah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ini tafsirnya istilahnya bukan berarti kita membentur-benturkan. Kita pakai juga ya bahwa Allah itu dekat dengan hati kita. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi, menandakan Allah itu dekat. Mana lagi ada 4 perkara itu Allah itu dekat. Nazalallahu, ya Allah itu turun, ya orang itu turun itu kan istilahnya saja ya, istilah untuk menandakan Allah itu tinggi ya. Dekatnya Allah itu bukan berarti ketika kita tidak mendekatkan Allah itu jauh, kita yang jauh ya, kita yang jauh. Allah itu tetap ya, dia dekat dengan alam. Kalau kita umpamakan Allah itu kadang dekat kadang jauh, ya kita harus belajar kita yang kadang dekat kadang jauh ya. Jadi yahulu bainal mar'i wa qalbihi ini salah satu yang dipakai Allah itu dekat. Ada ayat lain lagi di surat Qaf itu ayat 16 itu disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ya, dan kami lebih dekat ya kepada seseorang ya daripada urat leher ya. Itu ada lagi bunyinya Allah itu sangat dekatnya seperti dekatnya ubun-ubun. Nah, di surat apa itu 56 ini tawakkaltu 'ala Allahi wa rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Jadi ini doa Nabi Nuh ya. Jadi ayat ini dipakai bagus untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk bertawakal. Jadi Allah itu memegang seluruh makhluk ubun-ubun yang ada ya. Jadi sangat dekat dengan ubun-ubun. Bukan berarti beda-beda, semua kita pakai ya. Semua kita pakai karena semua ada tertulis di dalam Al-Qur'an ya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya padanya lah kita akan dikumpulkan berarti dihitung amalnya di padang mahsyar ya. Padang mahsyar itu, mahsyar ini kan tempat berkumpul ya, sama dengan masjid ya. Masjid itu kan tempat sujud, asal katanya saja ya. Mahsyar tuhsyarun itu kan berkumpul, berarti kalau tempatnya padang mahsyar ya, dikumpulkan nanti akan dihitung, dihisab amal kita ya, akan dibalas. Mana yang banyak dosanya dicemplungkan dulu ke dalam makhluk. Ya. Ada juga kan yang berprinsip kita semua dosa gampang teman-teman, tapi kita dapat sekolah Nabi Muhammad. Jangan sampai begitu kita lalai ya. Kita jangan sampai terlenakan oleh janji setan itu ya. Ya, bahwa Rasulullah banyak dapat rajin-rajin bersolat ya.
Ketika berselawat itu justru kalau kita merasa hina, kita merasa perlu syafaat. Bukan berarti kita untuk banyak-banyak berdosa, kemudian banyak-banyak berselawat. Ini paham yang salah ya. Nauzubillah ya, kalau ada yang berpendapat begitu, berprinsip itu ya. Selawat terus, wasiat jalan terus. Kenapa? Dengan dapat sabar. Alhamdulillah ya. Jadi setiap perbuatan itu pasti dibalas ya. Ada kan ayat-ayat? Ada ya. Apa ayat surat ini? Ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta inilah, rasa cinta Allah SWT, rasa cinta Nabi Muhammad SAW, inilah yang membuat kita diberi motivasi. Kita harus juga mempunyai cinta. Jangan kita beribadah karena takut, ya, karena takut diazab, karena kepengen mengharapkan sesuatu. Memang ini tingkatannya agak rumit ya untuk kita dapat. Tapi supaya kita tahu ya, supaya kita tahu tingkatan mahabbah inilah yang kita cari ya. Nah, dan salah satu tujuan banyak-banyak berselawat inilah menimbulkan mahabbah pada Rasulullah SAW, menimbulkan rasa cinta pada Rasulullah SAW. Dan sudah kalau cinta, coba ini kalau cinta pada seseorang ditungguin lewat ya. Sudah dapat nengok, senang hati ya. Disuruh nunggu, suruh jemputlah jam 3, rupanya jam 6 balik. Karena rasa cinta, tak belum marah, ya, senang, ya kan, benar kan? Nah, ini anak muda yang di depan ya, benar kan? Karena rasa cinta itu tadi disuruh apa pun, tidak marah, cukup ada cinta lagi, salah dikit, ampun. Itulah rasa cinta kepada Allah SWT yang tumbuh. Rasa cinta ini bisa kita dapat dengan rajin-rajin zikir. Ya, kalau kita cinta kepada seseorang itu kan ingat terus mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu ya, masuk WC ingat kamu ya. Jadi itu kan cinta rasa, ya, mengolah rasa ini yang penting ya. Mengolah rasa inilah kita duduk begini, mengolah rasa ya, mengolah rasa itu supaya rasa cinta itu. Jadi kalau sudah cinta itu ya, tidak mau lepas dari ibadah, tidak mau sayang rasanya meninggalkan sholat itu. Ada suatu cerita itu ya, ceritanya sampai sekarang kan ada turun-temurun seseorang yang alim, yang taat ya, dia cintanya pada Allah itu fana ya, fana sampai lupa, sampai ibadah di depan mimbar itu sampai beberapa tahun ya, itu namanya fana billah ya, karena cinta tadi tidak mau bergerak dari tempat ibadah. Ustaz itu bukan waktu itu betul, tapi itulah suatu motivasi bagi kita ya. Kita ikut beriktibar ya. Karena cinta Nabi Muhammad SAW kepada umat ini tidak mau meninggalkan sholat itu sebentar-sebentar, tidak mau lama-lama ya, sampai berkah akhirnya sholat itu dengan bacaan Al-Quran ya. Karena cinta. Bagaimana kita tidak bisa membalasnya dengan cinta? Malu ya. Malu kita mengharapkan sesuatu tidak ada rasa cinta itulah kita malu. Coba kalau kita malu pada seseorang, malu kita untuk meninggalkan sesuatu ya, malu kita untuk tidak membantu tetangga kita, malu kita untuk tidak bersedekah, itu kan cinta ya. Nah, rasa itulah yang penting, malu kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu ya. Dan sedikit ya yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat ya, menambah iman kita, dan kita mudah-mudahan pada malam hari ini bisa berikutnya malam Jumat, terutama kita doakan sahibul hajat dalam mendoakan keluarga-keluarganya yang sudah wafat, sudah meninggal, keluarganya, dan kita semua keluarga kita juga umum dan khusus ya, diberikan
kenikmatan kubur, ya, kelapangan kubur, dibebaskan dari azab kubur, ya, diberi kenikmatan terang benderang kuburnya, ya, sehingga nanti di yaumul mahsyar, ya, di yaumul qiyamah kita bisa berkumpul bersama para keluarga kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengikuti zikir ini dengan khusyuk dan tawadhu sehingga kita bisa meraih berkahnya, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada wujud ya. Semua hajat kita terutama tentu saja kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala keluarga-keluarga kita yang sakit diberikan kesehatan, kesembuhan, yang berasal dari obat yang Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya obat tentu saja obat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha menyembuhkan, kita hanya berikhtiar untuk mengobati. Sesungguhnya juga obat-obat itu hanya sebagai perantara ikhtiar yang ada bentuk daripada tunduk kita, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak ada daya upaya apa-apa kecuali kekuasaan. Ya, itu saja yang kita tanamkan dalam hati, ya, dan kita tentu saja dalam hal ini hanya menjadikan wasilah bertabaruk kepada majelis kita ini, ya, dan amal kita sendiri juga, Allah tentu saja tabaruk juga tentu kepada salafus salihin, ya, untuk justru Bakar dan Syariah, ya, dan keberkahan daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk kesembuhan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Li wa liwalidayya wa liman an'amta alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim. 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 Li wa liwalidayya wa liman an'amta alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim. 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 Li wa liwalidayya wa liman an'amta alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلهي أنت رسولي والله مطلوبي وأفوض أمري إلى الله. إلهي أنت رسولي والله مطلوبي وأفوض أمري إلى الله. إلهي أنت رسولي والله مطلوبي وأفوض أمري إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وتابع عيلتي أجرني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وتابع عيلتي أجرني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وتابع عيلتي أجرني يا رسول الله. اللهم استغفر من أرشك وأطع رحمة من كتابك وسنة اللهم وجهك العلا وجهتك لنا حجتنا من أجل تدريب البركة وبالحقة الفاتحة وإلى أجل جنة المصطفى محمد صلى الله
عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأولاده وأهل بيته أجمعين سيد الداعين له وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وآبائهم وأخوانهم من الأنبياء والمرسلين وأهل كل منهم وأصحابهم والتابعين والتابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء والأهلين والصالحين والأولياء وجميع الملائكة الله المقربين والمؤمنين خصوصا إلى رسل وبالجنة إلى رسل كعب السلام إلى أرواح سلفنا الأولين خصوصا إلى أرواح المهاجرين إلى الله أحباب عيسى وإلى محمد بن العالمين إلى رسل محمد سكاتب محمد أول الدنيا وإلى رسل الله تسمي أبو بكر السكران وإلى أبي بكر القدوس أبو بكر بن سليم ورسوله وفروقه ومن تشر إليه المسلمين سيد الله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا جل الأرواح أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمغربها برها وبارها خصوصا إلى رسول الله ترتقى بكرسي الرحمن ترتقى بكرسي ونوره وغطس به ومن خصوصا إلى رسول الحديث الرحمن من شر تشريع برسله ورسوله وغطس به سيد الله له فله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليلة الوحيد التي اتقاها هنا بشبابهم ونجم حساننا وحسنه كل الحبيب وإلى سادي كهف مسلمين مجيب شريكا بنت مسلم وإلى روح ولقاء إليزابيث يجوز شعيب وإلى روح إسلام بن كذاب وإلى روح عثمان شعيب بن حج شعيب وإلى روح أسيار بنت ياسين وإلى روح أسود بن حج عثمان شعيب وإلى روح قرآن بن بن حج عثمان شعيب وإلى روح الكفل بن ياسين وإلى روح حكيمة بن إسماعيل وإلى روح كذاب بن مسعود وإلى روح مستور بن أتام إلى روح الرحمن بن أتام بأن الله يغفر له يرحمه بسنة رحمته ووالدينا ووالدينا وصحبه وجنا وجنة المسلمين يغفر بأسرار مطالب إلى نترجد بالمصطفى شريكين وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بالهجرنا من أجل والهادرات سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كبير بشيء ذلك الكفر صغير بالشبهات شهيدنا رضي الله عنه بينهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتوفى الصالحين فسيحييهم الله وسميع العليم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر منازل تعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لغفور رحيم. اللهم إني أسألك بسر سرك المسؤول الاسم العظيم والحفظ والحراسة والحماية والوقاية والإلزام بما حفظت به كتابك المبين
وعبادك الصالحين المصطفين الأبرار المقربين وابد علينا بالهداية والتوفيق والمحبة الصادقة الصديقية والسلام منك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وزدني ورزقني من الأوهام والحمد واغفرني من البدن المدد رباني والفضل والشفقة والرحمة واللطف والإهانة بالكلية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار والصلاة والسلام الأتمان الأكملان من هذا المقام على من تعالى سبحان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ظاهر الذي والظاهر العظيم شديد قادر الدور لا إله إلا هو إليه المصير وهو لكم المبين يا ذا الكرم والوفاء يا عالم السر والأخفاء يا قوي يا عزيز نسألك من أسرف الحركات والسكنات واجبر علينا النور والأكمال واجعلنا من الشاهدين في العبودية وارزقنا أسماء الصراط الأمين وربنا وارحمنا وارحمنا حماية تهدينا في سائر البلاد وأطهارنا وما بقى واجعلنا في رتبة المقربة في الخير وسلم وطهرين مطمئنين بذكرك ونور عقولنا واجعلها مسترشدة بك الهداية واسقط علينا من خير جودك وفضلك العزيز يا رب يا رحيم يا الله إنك على كل شيء قدير. ربنا بحمد وحافظنا واجعلنا نشكر بك بلطف والتوفيق يا الله يا عليم يا غني يا كريم فاكرم علينا بما تكرمت به على الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد بلغنا بك عليك وهديتنا بك إليك فاجعلنا من الداخلين عليك الراغبين بأمرك إليك مع الصفاء السريرة يا رب عصمة قوية من الشيطان الرجيم واغننا بالنعمة وحسنها ظهر منها وما بطن الظاهر معنا وجعلنا جسدا منها سكا فورشة من أعدائك وآتنا بلا سؤال إليك ولا تغفرنا وعند المغفرين وارزقنا وزوجنا من هدى المقربين وارزقنا فتنتنا إلى حضرة السبيل إلى ربة أهل الكمال وفضل أغنق ألسنتنا بحمدك ونجدك وهد بيننا وبين قول أهليه بيننا وبينك بحولك وقوتك وقدرتك إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك بأسمائك التي دورتها في خزائنك التي أعددتها لمحمد نبيك وصفيك ورسولك منهاج المرسلين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انزل علينا الهداية التي أتينا بها نبيين والصديقين والشهداء والصالحين على صراطك المستقيم. يا الله يا الله يا الله
يا الله يا نور السماوات والأرض أبلغ الصالحين واجعلني لسانك في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين أجمعين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو المشركين واغفر لي خير الراحمين اللهم اجعلنا من أشهد الأقدار والقول وأقوال الأقدار اللهم ربنا بالدعاء وصفنا بحبك حتى نكون معك من المخلصين آمين 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 ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وأسألك عليك بسر سرك وقومك الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وجعلنا لمن تعرض عليه الشمس سعادة وما حفظه من حفظه من عبادك وأوليائك ولا تجعلنا ممن حفظت عليه الصلاة والسلام آمين والثانين وغريب سؤالا وزدنا من وباب أسقياء وسعيد والقار من عليته ولسؤال منك وشفي القار ونرده الناس بالسؤاليا وعلنا إلى سؤالك وذيك وجهك وكرمك ونعوذ بك من شر الأستاذ من أنعمت علينا من غير إحسانك وأجدنا من تأجيلك وهدي أنبيائك ورسولك وحصة الصديقين من خلقك إنك على كل شيء قدير يا وهاب ربنا بنا وعروض شكري وسلام من الاحتقار وصدقت فيها من سائر البلاد ما ظهر بها اللهم ربنا القناعة والصبر والرضا والمنع والسكر والتواضع للبان وأعلم ورسلي منا وأبلنا ما لا ولا وجود سمعت ولا خطر على قلب بشر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو الصالحين اللهم ارزقنا التوحيد واهدنا بنا وبنا إلى أحسن طريق العارفين ربنا تبلغ من سر المسر الذي جعله سبيلا سجين الذين عليه بالنعمة الأبدية وما يا عصار يا ياسين والقرآن الحكيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم اللهم اغفر إلى الحكمة والعافية التي لا قبل ولا ألفها يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا عفو علينا من الإنسان والفاحش قلك وحفيك يا أرحم الراحمين
برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اللهم اهدنا وارحمنا ممن لا ينام من يديك وارحمنا وارزقنا يا ربي بعينك التي لا تنام وارزقنا بربك الذي لا ينام يا غاية الإنعام ويا شفاء أصحابي يا غاية الإنعام ويا شفاء أصحابي يا غاية الإنعام ويا شفاء أصحابي اللهم يا سميع يا بصير يا عليم يا حليم أسألك أن تحفظنا وتحفظنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وتمنعهم في ظهورهم يا أرحم الراحمين وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هب لنا إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا لا غنى وعافية بغير سلام ولا حساب وبدعة سابقة أزلية يا عليم يا عزيز يا حليم يا عليم ربنا تبينا على ذلك من دونك الحكم به وما إليك ولا بركة ولا سبل إلا بك أنت ربي وعلمك حسبي فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي وأنت الخير واستغفرني وانصرني وأنت خير الناصرين آمين بما يدنا والعرش مشكور علينا وعين الله نظرنا بحول الله لا يقرب علينا والله بقضائهم مبين وهو القرآن المجيد في يوم محفوظ وذلك عليك وذلك علينا إذا ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يبعث الصالحين يا عيسى يا يدنا وسيحييك الله السميع العليم آمين عيسى هذا البحرين يبكيان بينهما برزخ لا يبكيان اللهم اجعلنا في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى صراطك المستقيم يا رب السماوات والأرض هب لي حكما والحكمة بالصالحين واجعل لساني في الآخرين واجعلني من ورثة جنات النعيم واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين وقد عسست بالعزة والجبروت وتوكلت عليه الذي لا يموت شاهد الوجوه وعيد الوجوه بالحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما آمين ثم الأمر ولا يزال لا ينصرون انصرنا بنصرك وعزنا بعزك انصرنا بنصرك وعزنا بعزك انصرنا بنصرك وعزنا بعزك وجعلنا من أهل الكمال وأهل اليقين وارزقنا العفو والعافية والدوام العافية والستر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا يا رب ولذريتنا ولوالدينا وأولادنا وجميع المسلمين جعلها الله من حزبه الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا إله إلا الله
هم المفلحون وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وعلى سائر الصحابة أجمعين ورضي الله تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر المسلمين وأمي ويومنا إلى يوم الدين وجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا رفيع لطفي يا حبيب لا يعلم سيدنا محمد وآله وسلم وعلى الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المال غدا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت جل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا كافر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا قوي كل ضعيف ويا محمد كل خاطر يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البلاء والتقدير حاجاتنا اليك كثير وحاجاتنا اليك كثير حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بها وبصير. اللهم انا نخاف منك ونخاف من لا يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسائك التي لنا وأولئك الذي لا يرام وبحقنا فطرتك علينا فلا تولنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والحمد لله رب العالمين. على هذه وعلى كل نية صالحة بين هدرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الله له وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أدلهم على أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من سيدنا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الدائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. سبحانك لا تحصي ثناء عليك انك استيت على نفسك لك الحمد قبل الرضا والحمد بعد الرضا والحمد بعد دائما ابدا. على هذا وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على النبي محمد ورحمة المنزلة سيدنا نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم عليه هذا البهاء والجلال بكرته وأسئلة. اللهم كما خصصنا بكتابك الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم أسلم به بتاجة أما فسد وطهر به مما مولى منها وما بطن. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وضع به أجورنا وعسر به أهلنا ووشف به أرزاقنا ونفر به قبورنا. سبحان المنفس عن كل غيور سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنور سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل واغفر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمنا ونستغفرنا ونستغفرنا ونصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة إن شاء الله متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وأزواجه وأولاده وأهل بيته أجمعين ثم الأرواح أبيه وأهواله
من الأنبياء والمرسلين وآل منهم وأصحابهم والتابعين والتابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء والعاملين والسادة والصالحين والأولياء والجميع الله القلبين والقلوبين وجودا إلى رشد وقدر إلى روح الشيخ بعد السماء إلى روح سادتنا الأولين خصوصا إلى والمهاجرين إلى الله بالإنسان ونور بفضل محمد بن علي وعلوي وإلى رشد رحمن الشيخ محمد الأدوية وإلى رشد الله الدوز بن أبو بكر الشكران وإلى رشد الوجود أبو بكر بن سليم وأصولهم وفروعهم ومنتشر إليهم أجمعين ثم إلى أرواح كل ولي وولية ونشر إلى رجل مغاربها غربها وبرها أينما كان وكان في علمك وملك الله يا رب العالمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وأستاذنا ومشايخنا ومعلمينا ومن علينا بجميع الأرواح أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشرق الأرض إلى مغاربها وبارها لا تشرك لا يعلم الله من شرك أبد برها وجنه وفروعه ومن تشرك إليه أجمعين ثم أخذ السجاد إلى رؤوس علي بن أحمد شوك أرشد إلى حكمه ووصله وفروعه ومن تشرك إليه أجمعين ثم إلى أرواح من يتبعناها هدى بشبابهم نصوص إلى روح من الجبين والحديد وإلى روح شريك بنت مجرم إلى روح الإسرائيل إلى بنت حجم سعيد إلى روح شرع بنت الدار وإلى حجم سعيد بن حج سعيد إلى روح أسماء بنت يشرب إلى روح أسود بن حج سعيد إلى روح بن فريد بن حج سعيد إلى روح جبريل بن ياسين وإلى روح أبيها بنت إسماعيل إلى روح أدم بن كسر إلى روح مستور بنت أدم وإلى روح الرحمن بنت أدم يا الله يغفر له ويرحمه وسلم برحمته وولينا ووالده خاصة بحكمتنا وبحكمتنا ما إنك على كل شيء قدير أوصلنا فثواب ذلك بنا إليهم اللهم اجعل النور يشاء ويتألى من يديهم اللهم اجعلهم فكاكا لهم من النار وفداء لهم من النار ونجاة لهم من النار وشفاء لهم من النار وشفاء لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك وكمال أوليائك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلامة فيه البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معز متقوى اسمه مقبوض مرفوع موضوع على اللهو والكلام شمس الضحى بدر التجار الهدى مصباح الظلام سيد الكونين وشفيع ثقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ياسر سيد العرب والعجم في الحرمين منقوب الى الركن الاشرفين والمغربين فيا ايها المستقيم
نور جماله صل عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وكرم وشرف واشرف على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل شكر شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها زوايا من الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وعنهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب ولا خير الراحمين اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وكفنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مصيبة الندامة من الهال والمال إنك يا كريم المنان اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ومن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأموات الإنسان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا بالتوفيق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على هذا البيت اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على هذا البيت اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والهداية على هذا المجلس اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا مهيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغنى بحلالك عن حرامك من معصيتك وفنا بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد يا رب العرش المجيد أغنى بحلالك عن حرامك من معصيتك وفنا بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد يا ذا العرش المجيد أغنى بحلالك عن حرامك من خشيتك واغفنا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي منع نزمة السماوات والأرض ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عدد له الوجود وقطعت له الرزق وقطعت له الأبصار ووجدت له القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أن تؤتي لنا حاجاتنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه ونور سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين 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 يا الله آمين 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 يا رحمن آمين 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 يا رحيم آمين يا مجيد السعيد بركة الفاتحة بسر الفاتحة بنور الفاتحة وبركة الفاتحة يا فريد الهم يا كاشف الغم يا من الذي يغفر يا ميت البلاء يا الله ويدك البلاء يا رحمن ويدك البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا من الغلاء والبلاء والوباء والفشل والمكان من بلدنا خاصة الله انك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا دعاءنا ونجاتنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم في الاسلام وارضاهم من حق الله إنا وإنك تقبل يا سبحانه وتعالى dan